नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक टाइम्स न्यूज। अखिल भारतीय सुपन सुदर्शन अनुयायी संघ के तरफ से शंखनाद समरसता मिशन के सौजन्य से बड़ा बाजार लाइब्रेरी में वर्तमान परिस्थिति में सामाजिक समस्याएं एवं समाधान पर सर्व समाज प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर रमेश कुमार सराओगी, विशिष्ट समाजसेवी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में जय गोपाल गुप्ता, सुनील सिंह, कुलदीप जस्सी, गौतम कुमार सरकार, मृत्युंजय मल्लिक, प्रमोद दुबे उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में कालीचरण मल्लिक और सोहन मल्लिक की विशेष भूमिका रही। यह आयोजन, इस प्रकार के आयोजन की बहुत आवश्यकता है। समाज में जागरूकता की आवश्यकता है। जिस समाज में कालीचरण बाबू, सुमन बाबू काम कर रहे हैं, उस समाज का आत्मगौरव वापस बढ़े, इसका यह प्रयास निश्चित रूप से सफल होगा। मेरी उनको हार्दिक शुभकामनाएं। आप आए, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत उत्साहित होकर जा रहा हूँ कि ये समाज बहुत आगे बढ़ेगा। सर जी, अपना नाम? रमेश सराओगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल दिया जाओ। हाँ, अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा से तो मैं हूँ ही, पहले भी बोला था मैं, मगर ये अखिल भारतीय सुपन सुदर्शन अनुयायी की तरफ से जो हमारे कालीचरण भाई ने ये जो पहल ली है, ये उसकी दूसरी मीटिंग है। और ये मीटिंग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से गोपाल ने संचालन किया इसको। और हम लोग करीब करीब आज जो है, कम जरूर थे हम लोग, मगर करीब करीब हम लोग 36 जाति के लोग यहाँ पे थे। हमारा अटेंडेंस है, 36 जाति के लोग थे। और आगे भी हम लोग इस तरीके का प्रयास लेंगे। कालीचरण, हम लोग उनके साथ मिलकर के इस काम को, समरसता को और आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम रवि वाल्मीकि। ये सोहन मल्लिक जी इतना अच्छा सभा का आयोजन किए हैं, क्या बोलिए? देखिए, ये एक सामाजिक समरसता जो है और हम लोग का प्रयास है कि ये जो जाति पाति है, भेदभाव है, जब आज हिंदुत्व पर जो हम लोग बात करते हैं, तो हमारे में आपस में जो है जाति का जो बंधन है वो ठीक से बंध नहीं है। वो बन जाए तो ये जो जितने भी है ये हमारे जटा खुल जाए। मैं ये कहना चाहूँ। अच्छा सर, यहाँ आप लोग जाति विवाद, कोई महिला प्रतिनिधि नहीं हो रहा है, क्या इससे विकास संभव हो जाता है? कोई महिला तो देखा नहीं जा रहा है, इसको लेके क्या बोलिए? ये कि हम मंच पर भी बोलते हैं कि हमने कभी प्रयास नहीं किया कि अपनी महिलाओं के साथ में लाए। हम बाहर में प्रयास करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन इससे ये साबित होता है कि हम घर पर ये जो आलोचना नहीं करते। बहुत बहुत সমাজে বিভিন্ন সমাজকে নিয়ে যেভাবে একটা অনুষ্ঠান করছে আজকে কালীচরণ মল্লিক, সোহন মল্লিক থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন সমাজের লোক, কি বলবেন আজকে? তো আজকে পুরো ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবাংলায় যে সংকট চলছে এসসি এসটিদের তথা পিছিয়ে পড়া সমাজের মানুষের, এই জায়গায় মাননীয় কালীচরণ মল্লিক যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তাকে সাধুবাদ জানাই। এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফলে আমরা শিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের পক্ষ থেকে তাকে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই। এবং তার যে কর্মকাণ্ড, সেই কর্মকাণ্ডকে আমরা সর্বধরনের সমর্থন জানাই। এবং আগামী দিনে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে বাংলার মানুষের স্বার্থে, ভারতবর্ষের এসসি এসটি মানুষের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার স্বার্থে তার নেতৃত্বে কলকাতায় আমরা কাজ করব। এবং তার নেতৃত্বেই আগামী দিনে কলকাতায় বড় সভা হবে, বড় র্যালি হবে। সেই নেতৃত্ব আমাদের কালীচরণ বাবু দেবেন। আমরা তার সাথে থাকবো। সৈনিক হিসাবে, শিডিউল সমাজের একজন কর্মী হিসেবে, সমাজকর্মী হিসেবে তার পাশে থাকবো। এবং আশা করব তার যে টিম যেভাবে কাজ করছে, আগামী দিনের পশ্চিমবাংলায়, বিশেষ করে এই শহরে, সিটিতে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা তিনি রাখবেন। এবং আগামী দিনে আমাদের এই টিমকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো শক্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত হবে না বলে আমার মনে হয়। ফলে তারা নিরলসভাবে কাজ করছেন, নিঃস্বার্থে তারা কাজ করছেন। ফলে সেই কাজকে আমরা সাধুবাদ জানাই। এবং আমি আপনাদের মাধ্যমে অন্য জনগোষ্ঠীর, আমাদের সমাজের মানুষ যারা আছেন তাদেরকেও আমি আহ্বান রাখবো যে কালীচরণ বাবু যে উদ্যোগ নিয়েছেন তার
পাশে আপনারা থাকুন এবং আমরা সবাই মিলে একটা সমন্বয় করে আগামী দিনে ভারতের সংবিধান রক্ষার স্বার্থে, ভারতবর্ষের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার স্বার্থে আমরা আপসহীন সংগ্রাম করব। বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর যে সংবিধানে করেছেন যেভাবে এসসি এসটি যাদের পাওয়ার দরকার তারা পাচ্ছে না, কিন্তু অন্য কাস্টের লোকরা যারা উচ্চ বর্ণের লোকরা তারা করছে, বেশি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। এইগুলোকে কি করে আপনারা চিহ্নিত করছেন বা তাদের? সেটা হচ্ছে যে আমরা ইতিমধ্যে বিসিডব্লিউ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে আমরা লাগাতার 3 বছর ধরে আমরা সেখানে ডেপুটেশন দিচ্ছি এবং সম্প্রতি আমাদেরকে জানিয়েছেন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি দপ্তর থেকে যে সারা পশ্চিমবাংলায় 3,500 ফেক কাস্ট সার্টিফিকেট তারা বাতিল করেছেন। উত্তর 24 পরগনা জেলার আমি বিসিডব্লিউ অফিসারের সঙ্গে দেখা করেছি, তিনি বলেছেন উত্তর 24 পরগনায় 550 ফেক কাস্ট সার্টিফিকেট তারা বাতিল করেছেন। ফলে গোটা পশ্চিমবাংলায় এরকম চলছে এবং কলকাতা সিটিতে আমরা আগামী দিনে কালীচরণ বাবুকে সামনে নিয়ে তার সাথে নিয়ে আমরা আগামী দিনে এই কলকাতা সিটিতে ফেক কাস্ট সার্টিফিকেট ধরবার জন্য এখানকার আমরা প্রশাসনিক লেভেলে আন্দোলন সংগঠিত। আচ্ছা, সর্বশেষ প্রশ্ন, 2026-এ কি আপনারা কোনো ক্যান্ডিডেট করবেন আপনাদের এর তরফ থেকে? দেখুন, এখনো 2026 অনেক দূরে আছে, ফলে আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি আমাদের আগামী 20, 21, 22 ডিসেম্বর আমরা ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যের দলিত এসসি এসটিদের নিয়ে আমরা সেখানে মন্থন শিবির আমরা করছি। সেই মন্থন শিবিরে আমাদের সিদ্ধান্ত হবে কি করব কি করব না, আমরা সেটা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সেটা ঠিক হবে। গোটা দেশেই এটা হবে, পশ্চিমবাংলাতেও হবে, ফলে এত আগে বলা যাবে না। তবে আমরা যদি শেয়ার না পাই, আমার দলিত এসসি এসটি ভাইরা যদি পশ্চিমবাংলায় যদি সেখানে ক্ষমতায়নে যেতে না পারে, তাহলে তখন আমরা সিদ্ধান্ত নেব, বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত। অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং বিভিন্ন সমাজের লোক যেভাবে আজকে এখানে উপস্থিত হয়ে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান করলেন, কি বলবেন? সুপান সুদর্শন অনুযায়ী সংঘ যেটা আছে, এটা প্রত্যেক বছরই বিভিন্ন রকমের কার্যক্রম করে এবং তার মধ্যেই আজকে এই সব সমাজকে নিয়ে একসাথে করা। কারণ আমাদের যা দায়িত্ব আছে শুধু পরিবারের প্রতি নয়, সমাজের প্রতি নয়, দেশের প্রতিও আছে। এবার দেশকে যদি আমাকে বাঁচাতে হয় তাহলে আমাদের সবাইকে একসাথে আসতে হবে। সেখানে আমাদের সে ছোট ছোট বড় উঁচ নিচ এগুলো করে রাখলে হবে না। এখন আজকে সমাজে যেখানে আমরা শহরতলিতে যেগুলো থাকি, আমরা সেখানে এরকম কোনো ছোঁয়াছুত এসব ব্যাপার নেই, কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় শুধু যদি উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ইন্টিরিয়ার গ্রামে যদি চলে যান তাহলে সেখানে কি ওই ছোট বড় এইসব ব্যাপারটা আছে। যার জন্য আমরা চেষ্টা করছি যে যাতে সমাজের মধ্যে এই জিনিসটা বন্ধ হোক, যার জন্য সমরসতা বলে এই কথাটা আমরা সামনে রেখেছি যে সবাই এইসব সবাই মানুষের মতো ভাবুক, মানুষের যে সমাজের সমস্যা যেটা আপনার সমস্যা আমার সমস্যা তার সমস্যা সবাই মিলে যেন ওই সমস্যার সমাধান, যাতে আমার পরিবার ঠিক থাকে, সমাজ ঠিক থাকে এবং দেশও। যারা আজকে আসতে পারেন না, হয়তো কোনো কারণে আজকে অসুবিধার কারণে তারা আসতে পারেন, তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলবেন? দেখেন আজকে এই সিজন আছে, একটা বিয়ের ডেটও আছে, বিভিন্ন রকম আজকে প্রোগ্রামও আছে। আমরা তারা হয়তো ওইসব কারণে আসতে পারেননি, কারণ যাদেরকে আমরা ডেকেছিলাম তারা কিন্তু খুব ব্যস্ত মানুষ, হয়তো অন্যান্য কোনো এর থেকে হয়তো বড় প্রোগ্রাম ভেবেছেন সেখানে হয়তো আটকে গেছেন, কিন্তু তারা মেসেজ করেছেন যে আমরা যেতে পারছি না, কিন্তু আমার রইল আপনাদের কাছে শুভেচ্ছা রইল যে আপনার প্রোগ্রাম। আচ্ছা দাদা, এর মধ্যে একটাও মহিলা দেখা যাচ্ছে না, আপনারা কিভাবে ভাবছেন যে সমাজকে আগে নিয়ে যেতে পারে, এটা নিয়ে কি বলবেন? আজকে যেহেতু বিয়ের ডেট আছে, মহিলারা এমনিতে বেরোবে না, মহিলারা এমনিতে বেরোবে না, ঠিক আছে? সুতরাং আমরা ডেট রেখেছিলাম, তখন তার ভাবিনি যে ডেট করবে না, আমরা একটা ডেট রেখে করেছিলাম, কিন্তু আমরা এর মধ্যে মহিলা প্রায় 20 থেকে 22 জন মহিলার আসার কথা ছিল, কিন্তু সব যেহেতু আমাদের বুঝতেই পারছেন যে আগে তারা প্রিফারেন্স দেয় কোথায় যেতে হবে, না তো পরিবারকে প্রিফারেন্স দেয়, পরিবার ছেড়ে তো আর বেরোতে পারে না, যার জন্য তারা আসতে পারে। তার মানে কি আপনাদের কোনো খামতি আছে, তাদেরকে বলার কোনো খামতি আছে না, তারা আজকে আসতে পারলো না বলে? না, এর মধ্যে আমাদের বলার কোনো খামতি, সবই বলা ছিল এবং তারাও যে বলেছিল আমরা চেষ্টা করবো পুরোটাই আসবো, কিন্তু যেহেতু এই একটা পারিবারিক প্রোগ্রাম, পরিবারকে ছেড়ে তো আসতে পারবে না, যেহেতু আমার সমাজ অতটা উন্নত নয় যে সব কিছু মেনে নেবে, ওই কারণে হয়তো তারা আসতে পারেনি। যাই আপনার নামটা? হীরালাল মল্লিক। কি আছেন সংস্থা? এই সংস্থার আমি অখিল ভারতীয় সুপান সুদর্শন অনুযায়ী সংঘের প্রেসিডেন্ট। একবার বলিয়ে গুরুদেব মহারাজ কি प्रेम से बोलिए सुपन सुदर्शन महाराज